सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडी होस्ट डिंपल कौर जिस मेरा जान भी तुहाडा स्वागत है। दोस्तों साडे नाल जसदीप कौर जी आए हैं साडे स्टूडियो दे विच, ਜਿਹੜੇ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ के अपनी इंडिया तो लैके हुण तक न्यूयॉर्क की धरती दे विच जिवें जिवें उन्हां ने वडमुला योगदान पाया वो अपने मूँह जबानी तुहानूं दसणगे। जसदीप कौर जी साडे स्टूडियो भी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी जसदीप कौर जी, तुसी इंडिया दे विचों कित्थों? हाँ जी, मेरा जो बर्थ है जी साडी पवित्र पावन धरती श्री मुक्तसर साहिब, हाँ जी, गुरु गोबिंद सिंह जी छोह प्राप्त स्थान। असीं अपने आप बड़ा माण महसूस करते हैं कि साडा उस धरती ते जन्म होया। हाँ जी। सो साडा जिंदगी का जो सफ़र है वो साडा श्री मुक्तसर साहिब तो शुरू होया जी। शुरू होया। हाँ जी। ते तुहाडा उत्थे ही बचपन बीत्या? जी हाँ जी, बचपन भी उत्थे ही साडा जी। उस तो बाद जिहड़ी मेरी एजुकेशन है वो भी उत्थे ही। उस तो बाद साडा विआह जो वो भी उत्थे होया सी, क्योंकि साडा सहुरा परिवार पहलां उत्थे ही रहिंदे सन। अच्छा अच्छा। हाँ जी। सो उस तो बाद असी साडे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर प्रॉपर बटाला शहर दे विच साडा जो असी फिर बाद में शिफ्ट होए, क्योंकि साडी ज़मीन इधर सी। अच्छा। विआह तो कुछ साल बाद फिर असी इधर शिफ्ट हो गए। पहले साडे सरदार जी जो सन वो CRP विच सर्विस करदे सी। अच्छा जी। साडी जिहड़ी परिवार जो सीगा वो सब तो छोटे सन साडे सरदार जी। तो उस सेवा विच हक हुंदा है, जां छोटियां दा जां वड्डियां दा। तां साडे बजुर्गां दी जो सेवा सी वो वाहिगुरू ने साडे हिस्से पाई। इस करके फिर सानू अपने बजुर्गों के नाल ही सानू असी बटाला शहर दे विच आउणा पिया। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, ते जदों तुहाडे घर विच अपने कौन कौन सन तुहाडे? हाँ जी, मेरी पेकियां वाली फैमिली च मेरे ब्रदर जिहड़े मेरे तो 2 छोटे हन, और असी 3 सिस्टर ते 2 ब्रदर हाँ। हाँ जी। ते ब्रदर मेरे ने वो मुक्तसर दे विच ही अपने बिजनेस है उन्हां दे। अच्छा। सिस्टर मेरी जिहड़े हन वो भी इंडिया विच उन्हां दे विआह होए हन। हाँ जी। सारे भैन भरा तुहाडे इंडिया दे विच ही सेटल? जी हाँ जी, सारे इंडिया विच सेटल है, सिर्फ मैं ही एक बाहर। तुसीं बाहर आए? हाँ जी। मैं सोच रही सी कि मेरे भरा कहंदे होणगे, मेरे भरा कहंदे होणगे जी साडी भैन ते बहुत सुखी है, उत्ते अमरीका बैठी हुई है। मैं सोच रही थी सवेरे, मैं कहा हाँ जी उन्होंने नहीं पता भी सुख असल विच कित्थे हुंदा है। पर वो कहंदे आ ना कि पता नहीं हुंदा कित्थे दा दाना पानी लिखिया हुंदा है। हाँ जी हाँ जी, बस है ते दाने पानी दी गल। दाने पानी दी गल है, कदों और किस स्टेज विच तुसीं आना है बंदा सोचदा भी नहीं। हाँ जी, नहीं कदी सोचा नहीं सी, वाकई कदी असीं सोचा नहीं सी। सुनीदा सी अमेरिका हुंदा, पर कदी असीं सोचा नहीं सी सच्ची मुच्ची असीं इस धरती ते जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ना वही है ना। ते भैन भरा सारे उत्थे मुक्तसर विच ही सेटल्ड ने? हाँ जी, मेरे ब्रदर दोनों जिहड़े ने उत्थे ने। हाँ जी, सिस्टर मेरी एक बंगे हुंदी है, छोटी सिस्टर मेरी एक ब्यास, उन्हां दी जॉब उत्थे है, उत्थे हुंदे हन। हाँ जी। अच्छा। ते असीं फिर 30 साल बटाले रहे हैं। साडा प्राइवेट स्कूल सी, हाई स्कूल जिहड़ा 30 साल असीं चलाया। अच्छा जी। उस तो बाद ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਏ ਆ। ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ? ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇ ਸੱਟ ਮਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ख्वाब ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ। ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਟੀ? ਪੰਜਾਬ? ਇੰਡੀਆ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜੋਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਜੋਬ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸੁਖਨੀ ਸਹਿ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ 3 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਲੌਂਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਦਾ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਿਨੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 118 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ
हाँ बाकी काफी मतलब काफी जिस जगह ते तुसी आए हुए हो इथे रिचमंड हिल है ये काफी ज्यादा इथे इंडियंस रहंदे ने और गुरुद्वारे नाल ने ये मेरे ख्याल सारियां दे न्यूयॉर्क दे विचों यही मेन एरिया है। हां जी मेन एरिया 118 हां जी 114 गुरुद्वारा साहब 118 रिचमंड हिल कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬਟਾਲੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 118 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਹ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ 3 ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ 2 ਹਾਂਜੀ ਮੈਰਿਡ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ 2 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਏ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੈਂਡੀ ਹੈਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੋ ਬੇਟਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ-ਲॉज ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। 7-8 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ 3 ਪੁੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ 1st ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜਾਵ ਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਡੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਪਤਾਸੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਛੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੜਾਅ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਧੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ,
ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੈਣ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਐਸ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਸੇ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਬਰਥ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਤੇਸ਼ ਪਾਇਆ, ਸੁਤੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇਸ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸੁਤੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਤੇਸ਼ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਤੇਸ਼ ਹੈ, SUT ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ, 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ 5 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ 50 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਛਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜਾ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜੱਜਾ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਉਹ ਜਸਦੀਪ, ਹਾਂਜੀ ਜਸਦੀਪ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਤੇਸ਼ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ? ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕੀਰਤਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਉਹੀ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਪ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਏਜ ਸੀਗਾ, 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਾਈਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਐਡ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆਈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਏਜਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਦਸਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਹਵਾ ਹੀ ਐਸੀ है या हालात ही ऐसे है या जो कि भाई माँ प्यो नहीं दे पा रहे
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਗ ਬੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਨੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਕੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਬਾਬਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਸਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ,
ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਭਰਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੰਪਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਦਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 12 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਦਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਚਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਟਾਫਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗੇ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।
ਇੱਕ ਹਫਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ TV 84 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਦਾਦੀ ਦਾ, ਨਾਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ JJR TV 84.tv ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਡਿੰਪਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।